ایران کا پلٹ کر وار، امریکہ کو بھرپور جواب۔ خطے میں امریکی تنصیبات پر تابڑتوڑ حملے۔ اردن کے دارالحکومت عمان اور عقبہ شہر میں امریکی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔ ساحلی علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ حملوں کے بعد امریکہ نے اپنے ری فیولنگ طیارے ہٹا دیے۔ کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا۔ آلو دائری کیمپ کے اسلحہ ڈپو میں آگ بھڑک اٹھی۔ واٹر پلانٹ اور پاور اسٹیشنز کو نقصان پہنچا۔ علی السالم ایئر بیس پر پیٹریاٹ اور ریڈار سسٹم بھی ملے امیٹ۔ ایرانی فوج نے بحرین میں امریکی تنصیبات پر میزائل برسائے۔ پاسداران انقلاب نے 2 امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی فوج کے مطابق امریکہ اپنے ہرمز جنگ سے پہلے والی حالت میں بحال نہیں کر سکے گا۔ مانسون کے ایک اور سپیل کا آغاز۔ کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی، کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال سے نقصان ہوا۔ NDMA نے 23 جولائی تک موسلادھار بارشوں سے خبردار کر دیا۔ مونسون کا ایک اور دھواں دھار اسپیل، کئی علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ سے صورتحال خراب۔ آزاد کشمیر میں موسلادھار بارش، نیلم کے نواحی گاؤں کٹھا پیرا نالے میں کلاؤڈ برسٹ سے سیلابی صورتحال، رہائشی مکانات کو نقصان، دکانیں ریلے کی زد میں آ گئیں۔ سیرا، وادی کاغان، وادی سرن اور وادی کونش میں موسلادھار بارش، ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی، متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، پانی شاہراہوں پر آنے سے ٹریفک متاثر، دریائے کنہار اور دریائے سرن میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ ہری پور سمیت تحصیل خانپور اور غازی میں بھی بادل برسے، ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے ڈوب گئے، رابطہ سڑکیں دریاؤں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ترجمان NDMA کے مطابق مونسون کا طاقتور سلسلہ 23 جولائی تک شدید بارشوں کا باعث بنے گا۔ ملک میں سیلابی صورتحال کا خطرہ، اگلے 10 روز انتہائی اہم قرار۔ بھارت میں مسلسل طوفانی بارشوں کے باعث پانی کا تیز بہاؤ پاکستان کے دریاؤں کا رخ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے سرحدی دریاؤں میں پانی کی سطح تیزی سے بلند ہو رہی ہے۔ PDMA کے مطابق بھارت سے آنے والا سیلابی ریلا دریائے چناب میں داخل ہو رہا ہے۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر اس وقت درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کی آمد 1,75,411 کیوسک اور اخراج 1,53,138 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ نے دریائے چناب کے گرد و نواح میں قائم تمام بستیوں اور آبادیوں سے لوگوں کا ہنگامی بنیادوں پر انخلاء شروع کروا دیا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافہ، امریکہ صوبے خوزستان میں دھماکے، امریکی جنگی طیاروں کی حاجی آباد، کیشف، بندر عباس اور جزیرہ کیش پر بمباری، سیرک شہر میں بھی میزائلوں کی بارش۔ سینکوم کے مطابق واچ ٹاور، فضائی دفاعی نظام، بحری فوجی صلاحیتوں، میزائلوں اور ڈرونز مراکز کو نشانہ بنایا۔ اردن میں حملے کرنے والے پاسداران انقلاب کے مرکز کو بھی نشانے پر لے لیا۔ اردن میں ایران کے حملوں میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور 1 کے لاپتہ ہونے کی تصدیق۔ 29 فوجی زخمی ہوئے۔ حملوں میں کئی ہیلی کاپٹرز بھی تباہ ہو گئے۔ سینکوم کے مطابق ایران پر حملے آبنہ ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو خطرات سے محفوظ بنانے اور تہران کی فوجی صلاحیت کو مزید کمزور کرنے کے لیے کیے گئے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق جولائی میں امریکی حملوں میں شہداء کی تعداد 50 ہو گئی، 517 افراد زخمی ہوئے۔ ایران کا پلٹ کر وار، امریکہ کو بھرپور جواب۔ خطے میں امریکی تنصیبات پر تابڑتوڑ حملے۔ اردن کے دارالحکومت عمان اور عقبہ شہر میں امریکی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔ ساحلی علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ حملوں کے بعد امریکہ نے اپنے ری فیولنگ طیارے ہٹا دیے۔ کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا۔ آلو دائری کیمپ کے اسلحہ ڈپو میں آگ بھڑک اٹھی۔ واٹر پلانٹ اور پاور اسٹیشنز کو نقصان پہنچا۔ علی السالم ایئر بیس پر پیٹریاٹ اور ریڈار سسٹم بھی ملے امیٹ۔ ایرانی فوج نے بحرین میں امریکی تنصیبات پر میزائل برسائے۔ پاسداران انقلاب نے 2 امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی فوج کے مطابق امریکہ اپنے ہرمز جنگ سے پہلے والی حالت میں بحال نہیں کر سکے گا۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں، بات کرتے ہیں ملک کی سیاست کی۔ 12 سیٹوں کا نخرہ زیادہ اہم ہے یا ایک انسان کی زندگی؟ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے۔ 27 جولائی کو تیر سے شیر کا وہ شکار کریں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ بلاول بھٹو کی پھر گرج برس، کہا وزیراعظم نے کشمیریوں سے متعلق وزیر دفاع کے بیان پر آج تک جواب نہیں دیا۔ جب تک خواجہ آصف کابینہ میں ہیں ہم سمجھیں گے یہ حکومت کی پالیسی ہے۔ پورا کشمیر بند پڑا ہے، کسی کے غلط کام کی سزا تمام کشمیریوں کو کیوں مل رہی ہے؟ وفاق کی حکومت انٹرنیٹ پر پابندی ختم کرے۔ کسی ایک انسان کا زندگی زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا یہ 12 سیٹوں کا جو نخرہ ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ پورا کشمیر بند پڑا ہوا ہے اور میں سوال کرتا ہوں احتجاج کرنے والوں سے بھی، آپ اس کا سزا عام کشمیری کو دے رہے ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ کم از کم جو انٹرنیٹ کا پابندی ہے وہ اٹھا دے۔ اب کشمیر میں
कुछ लोगों ने गलत किया, बुरा किया, जुराइम की है, मानता हूँ, लेकिन इसका सजा पूरा कश्मीर को सुनाने के मेरा समझ से बाहर है। आज तक ये जवाब नहीं आया वजीर आजम पाकिस्तान से कि ये जो आपका ऑनरेबल मेंबर सियालकोट ने बयान दिया है कश्मीरियों के खिलाफ, क्या ये बयान वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है या नहीं। जब तक वो वजीर कैबिनेट में रहेगा तो हम समझेंगे कि ये आपका भी पॉलिसी है। कश्मीर का मुस्तकबिल मेरे कश्मीर के नौजवान के हाथ में है और इंशाल्लाह ताला 27 जुलाई को ऐसे तीरों का बारिश होगा कि इन पहाड़ों के दरमियान शेर का वो शिकार होगा कि तारीख याद रखेगी। किसी में दम नहीं कि हिजरत करने वाले कश्मीरियों की नशिस्तें खत्म करें। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि ये सीटों की बात नहीं, पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कमजोर करने की साजिश है। ये किसी को हक नहीं है कि वो ये कहे कि हिजरत करने वालों की हम ये सीटें खत्म करेंगे। किसी में ये दम नहीं है, क्योंकि ये उतने ही कश्मीरी हैं जितने आप कश्मीरी हैं। कोई चंद हजार बंदे इकट्ठे करके लश्कर कशी करे, कीलों डंडों के साथ लेस होकर आए और समझे कि असले के जोर पे वो अपनी बात मनवा लेगा तो रियासतों के आगे ये चीज कोई मानी नहीं रखती। अरबों रुपए के बिजली फ्रॉड का केस, मारूफ बिजनेसमैन मियां इदरीस को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। FIA के मुताबिक मियां इदरीस का नाम ECL में शामिल है। दूसरी जानिब इसी केस में FIA ने फेस्को के 2 साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव्स को गिरफ्तार कर लिया। मजीद गिरफ्तारियों का इंदिया भी दे दिया। रिपोर्ट करेंगे नईम कैसर। अरबों रुपए के बिजली फ्रॉड का केस, मारूफ बिजनेसमैन मियां इदरीस को लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। पूछगछ के बाद घर जाने की इजाजत दे दी गई। FIA के मुताबिक फेस्को और सतारा ग्रुप के माबैन बिजली की खरीदो फरोख्त हुई। क़वायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए कौमी खजाने को 12 अरब का नुकसान पहुँचाया गया। मंजूर शुदा नरखों के बरक्स फेस्को को बिजली जायद नरखों पर फरोख्त की गई। मियां इदरीस का नाम ECL में शामिल है, जिस पर इमिग्रेशन हुकाम ने उनसे पूछगछ की। फेस्को इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 2 साबिक चीफ्स को FIA पहले ही गिरफ्तार कर चुका। साबका चीफ्स अहमद सईद और खुर्शीद आलम ने 2007 से 2015 के दरमियान 2 निजी कंपनीज के साथ मिली भगत करते हुए मुबैना तौर पर बिजली की खरीदो फरोख्त में 12 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द की। सितारा एनर्जी लिमिटेड ने नेपरा की लाजमी मंजूरी के बगैर फेस्को के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया। माहिदा ख़त्म होने के बाद भी बिजली की खरीदारी जो है वो गैर कानूनी तौर पे जारी रखी गई। फेस्को को बिजली के मंजूर शुदा नरखों से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त की गई बिजली। दोनों निजी कंपनीज के 5 डायरेक्टर्स को भी मुकदमा में नामजद किया गया है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ नईम कैसर, समा, फैसलाबाद। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा, अमरीका सूबे खुजिस्तान में धमाके, अमरीकी जंगी तैयारों की हाजीआबाद, कैशव, बंदर अब्बास और जजीरा कैश पर बमबारी, सैरिक शहर में भी मिसाइलों की बारिश। सेंटकॉम के मुताबिक वॉच टावर, फजाई दिफाई निजाम, बहरी फौजी सलाहियतों, मिसाइलों और ड्रोन्स मराकज को निशाना बनाया। उर्दन में हमले करने वाले पासदारान इनकलाब के मरकज को भी निशाने पर ले लिया। उर्दन में ईरान के हमलों में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत और 1 के लापता होने की तस्दीक। 29 फौजी जख्मी हुए। हमलों में कई हेलीकॉप्टर्स भी तबाह हो गए। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर हमले आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज रानी को खतरात से महफूज बनाने और तेहरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमजोर करने के लिए किए गए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक जुलाई में अमरीकी हमलों में शोहदा की तादाद 50 हो गई। 517 अफराद जख्मी हुए। ईरान का पलटकर वार, अमेरिका को भरपूर जवाब। खिते में अमरीकी तंजीबात पर ताबड़तोड़ हमले। उर्दन के दारुल-हुकूमत ओमान और अकबा शहर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। साहिली इलाके धमाकों से गूंज उठे। हमलों के बाद अमरीका ने अपने रीफ्यूलिंग तैयारे हटा दिए। कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। आलू दायरी कैंप के असलहा डिपो में आग भड़क उठी। वाटर प्लांट और पावर स्टेशन को नुकसान पहुंचा। अली अल सालम एयरबेस पर पेट्रियाट और रेडार सिस्टम भी मिले हमें। ईरानी फौज ने बहरीन में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल बरसाए। पासदारान इनकलाब ने 2 अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीका आबना हुर्मुज़ जंग से पहले वाली हालत में बहाल नहीं कर सकेगा।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बयानात, बानी पीटीआई की बहन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नौरीन न्यासी को कल दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद ऑफिस तलब कर लिया। अदम तामील की सूरत में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। भारतीय गोदी मीडिया ने मुतनाज़ बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार और खबरों की जीनत बना लिया। नौरीन न्याजी ने मार्का हक से मुतालिक मुतनाज़ दावे किए थे। मार्का हक को अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ करार दिया था। पाकिस्तान के इस्तेहकाम से खेलने वालों का लिहाज नहीं किया जाएगा। तलाक चौधरी का दो टुक पैगाम, बानी और उनके खानदान को पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज करार दे दिया। तारिक फजल चौधरी ने कहा ऐसे बयानात मुल्की मुफाद के मुनाफी हैं। एक दफा फिर बानी पीटीआई की बहन ने वही कुछ कहा जो पूरे का पूरा खानदान बड़ी देर से इस बात का इजहार कर रहा है। इनका हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोई खातून है या मर्द, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पहला नोटिस भेज दिया गया। पूरा मौका दिया जा रहा है कि अपनी सफाई दे, कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। बानी पीटीआई एक प्रॉक्सी है जिसको पाला पोसा गया। इनका हदफ पाकिस्तान है। इनका हदफ सिर्फ फौज, पाकिस्तान के सिर्फ अदारे नहीं है। ये हर उस चीज पर हमलावर होते हैं जिससे पाकिस्तान कमजोर हो सके। बड़ा शर्मनाक बयान है। पाकिस्तान की सालमियत, इज्जत और पाकिस्तान के वकार के मुनाफी। इमरान खान और उनकी फैमिली कोई ऐसा मौका जाया नहीं जाने देते जहां इनके दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत है वो सामने ना आए।